کا راج دلارا، لخت جگر آنکھوں کا تارا، مدنی میاں کا راج دلارا، مدنی میاں کا راج دلارا، لخت جگر آنکھوں کا تارا، سلطنت اشرف کا وارث، سلطنت اشرف کا وارث، حمزہ اشرف سب کا پیارا، میرا پیر محدث اعظم سب کا راج۔ اس سبق میں جلوہ محدث اعظم کا، اور خود کو امیر وقت میں سمجھو، ناز کروں میں قسمت پر، قسمت سے مل جائے جو مجھ کو صدقہ محدث اعظم کا، اور مدنی ہاشمی حمزہ اور نورانی پھول کھل گئے اس میں، نورانی دھاگوں سے گنچا ہے شہرہ محدث اعظم کا، اور خود کی ساری نعمت لے لے رضواں ہے منظور مجھے، خود کی ساری نعمت لے لے رضواں ہے منظور مجھے، رکھ دے میرے خلد میں بست و روزہ محدث اعظم کا، اور باندھ کے ہم احرام محبت کیوں نہ طواف یار کرے، اہل عقیدت کا کعبہ ہے روزہ محدث اعظم کا، اور کل بھی ہوا ہے آج ہوا ہے ہوگا صبح قیامت تک، دنیا میں گھر کر اے انجوم چرچا محدث اعظم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص محدث اعظم، عرص محدث اعظم، عرفان محدث اعظم، عرفان محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے غلاموں کا، اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، عرص محدث اعظم، عرص محدث اعظم، عرفان محدث اعظم، عرفان محدث اعظم، نعرہ تکبیر، کیا چاند نے بھی کلیجہ دوبارہ، پڑکائے سورج سورج دوبارہ، کیا چاند نے بھی کلیجہ دوبارہ، یہ حکومت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ حکومت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، تو آج ہمارے دل میں جو حضور محدث اعظم ہند کی محبت ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خود قسمت، اور جس ہستی کے ذکر کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جن کی ولادت کے لیے دعا کرے، اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ میں محمد سے دنیا اور آخرت میں فخر کروں گا، یعنی سرکار محدث اعظم ہند سے، اور جن کی شان کیا ہے کہ آپ نے معرف القرآن، آپ نے ان کے ترجمے کو پڑھا ہوگا، یہ قرآن سے محبت یہ بچپن کی محبت ہے، کہ جب حضور محدث اعظم ہند ابھی چلنا بھی شروع نہیں کیا تھا، کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے تو سب سے پہلے اگر کوئی کتاب کی طرف گئے تھے تو وہ قرآن مجید ہے، یہاں تک کہ سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمہ جب اپنی والدہ کو نماز پڑھتے دیکھتے،
ابھی 55 کا عالم ہے، پھر بھی اپنی والدہ کی نقل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ سرکار محدث اعظم کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ 6 مہینے کے اندر سرکار محدث اعظم ہند نے بغدادی قاعدہ اور اما پارا ختم کیا۔ اب اس سے آگے آپ سنیں کہ 29 پارے آپ نے کتنے دنوں میں ختم کیے؟ 29 دنوں کے اندر۔ یہ سرکار محدث اعظم ہند کی شان ہے کہ جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو سرکار محدث اعظم پورا قرآن مجید نازلہ ختم کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی ہستی کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محدث اعظم ہند کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اور اپنے ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا انتہا پیش کرو، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرمہ و آلہ و بارک وسلم۔ پرود آسماں کو بھی نہیں خاطر ملائیں گے، عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر ملائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں گے، عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر ملائیں گے۔ مدینے میں سنا ہے بگڑیاں بنتی ہے قسمت کی، مدینے میں سنا ہے بگڑیاں بنتی ہے قسمت کی، وہاں ہم جا کے اپنا بھی مقدر آزمائیں گے، وہاں ہم جا کے اپنا بھی مقدر آزمائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں گے، بھلا کیا تھا بلائے گی نگاہ حضرت موسیٰ، بھلا کیا تھا بلائے گی نگاہ حضرت موسیٰ، رخ انور سے وہ اختر اگر پردہ ہٹائیں گے، رخ انور سے وہ اختر اگر پردہ ہٹائیں گے، مقدر سے اگر 2 گز زمین طیبہ میں پائیں گے۔ آئیے ہم پہلے سنت جماعت کی قدیم رسموں کو ادا کرتے ہوئے ہم گلبسی کا پروگرام ہوگا۔ سب سے پہلے میں اس مجلس کے زیر صدارت پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین و خلیفہ مفتی گجرات سید صلاح الدین بابو شفیقی گلبسی کے لیے میں خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین منصور یونس بھائی سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضرت گلبسی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام غوث محدث اعظم۔ ان کے بعد اس مجلس کے زیر خطابت پیر طریقت
खलीफा हुजूर शफ़ी इस्लाम वल मुस्लिमीन नवासाए सेकेंडरिया आलिम बाअमल फाजिल अफ्रीका हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद आकिल बापू अशरफी कादरी बुखारी दारुल फारिग तहसील दारुल पिटोरिया साउथ अफ्रीका की गुलबसी के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि सैयद इलियास बाबू से कि वो तशरीफ लाएं और इनकी गुलबसी करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके बाद मैं खलीफा हुजूर शफ़ी इस्लाम व मुस्लिमीन सैयद सद्दाम बापू की गुलबसी के लिए मैं मलिक समीर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और इनकी गुलबसी करें। इनके बाद खलीफा हुजूर शफ़ी इस्लाम व मुस्लिमीन मौलाना माजिद शफी साहब की गुलबसी के लिए मैं मौला गुलाम नबी भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मौलाना माजिद साहब की गुलबसी करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुहद्दिस आज़म। इनके बाद हाफिज अय्यूब शफी साहब की गुलबसी के लिए मैं मलिक फारूक भाई से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और हाफिज अय्यूब शफी साहब की गुलबसी करें। इनके बाद पठान रियाज खान अशफी की गुलबसी के लिए मैं सैयद सोहेब भाई से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और पठान रियाज खान अशफी की गुलबसी करें। और इनके बाद हमारे आने हुए मेहमान यानी सैयद आकिल बाबू के वालिद बुजुर्गवार सैयद कामिल हुसैन अशफी की गुलबसी के लिए मैं मलिक रफीक भाई से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और इनकी गुलबसी करें। आइए हम इनके अलावा जो नमाजी भाइयों की जानिब से भी जो गुलबसी का प्रोग्राम यानी कि ये फारिग तहसीन यानी कि दारुल पिटोरिया से जो फारिग होकर ये पहली मर्तबा इनका खिताब यहाँ पर होगा। इससे पहले कि वो 2 या 3 मर्तबा 2 से 3 मर्तबा इन्होंने रमजान मुबारक में मेरे साथ तरावी में शिरकत भी इन्होंने फरमाई और इसकी वजह से कई नौजवान बच्चों ने ये चाहा कि इनको भी गुलबसी की जाए। तो मैं जिन हजरात का मैं नाम लूँ वो जल्द से जल्द वो इज्तिमा की तरफ आगे कदम बढ़ाए ताकि फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सैयद मोहम्मद आकिल अशफी की एक नायाब खिताब आप समाप्त कर लें। मैं गुजारिश करूंगा कि वरा चिंटू भाई, शेख अरसील भाई, मलिक तौकीर भाई, जावेद भाई शेख, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी तशरीफ लाए और इनका इस्तेमाल कर दें। इनके बाद हमारे नमाजी भाइयों की भी जानिब से मैं गुलाम रसूल भाई मास्टर से गुजारिश करूंगा, फतेह मोहम्मद बनियान भाई, कादरी रुकनुद्दीन भाई और नासिर भाई दीवान से गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ ले आए। ये रुकनुद्दीन भाई को दे दो, ये वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके बाद हमारे पठान फिरोज खान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सैयद सलाउद्दीन बाबू की और सैयद आकिल बाबू की गुलबसी करें। जिस तरीके से भी मैंने ऐलान किया कि जो दारुल पिटोरिया साउथ अफ्रीका से जो अभी इन्होंने फरागत हासिल की है, इस तहत पर भी हम इनका हौसला अफजाई करेंगे। अब इनके हौसला अफजाई के लिए सफर इस्लाम ट्रस्ट की जानिब से इनको एक अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं खलीफा हुजूर शफ़ी इस्लाम व मुस्लिमीन व खलीफा मुफ्ती गुजरात से सलाहुद्दीन बाबू शफी से मैं ज़हमत दूंगा कि वो अपने मुक़द्दस हाथों से इन्हें अवार्ड से नवाजें।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम उर्से सैयद। आइए हम बहुत वक्त जो मुकर्ररा वक्त था उसे कुछ वक्त ज़्यादा हो चुका है, हम बहुत वक्त न लेते हुए मैं आपके सामने हम इस मजलिस की आखिरी कड़ी जिससे मेरी मुराद फिर तरीक़त खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम व मुस्लिमीन नवासाई सेक्रेटरियात आलिम बाअमल फाजिल अफ्रीका हज़रत अल्लामा सैयद क़ारी मोहम्मद आक़िल अशरफ शफ़ी से मैं ज़रूरत दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी इल्मी और फसाहत वाली खिताबात से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। इसलिए कि एक बाअमल जब आलिम जब अपनी मुकम्मल हैसियत के साथ जब सनद याफ्ता होता है तो होने के बाद जब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो खिताबात होते हैं तो वो वाक़या के महदूद तक नहीं रहता, मगर वो कुरान और हदीस ही की रोशनी में वो बात किया करता है। और ये आलिम दीन बनना ये इतना आसान नहीं है, मगर हम ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर किसी जगह पर हमारा बच्चा अगर इल्म दीन हासिल करता है तो उसको कुछ तकलीफ होती है तो हम वहां जाकर पूरी कर सकते हैं, मगर जब कोई बच्चा अगर बहरून मुल्क में जाकर यानी इन्होंने साउथ अफ्रीका से जो इल्म हासिल किया तो ये बहरून मुल्क के अंदर जाकर जब वो बच्चों को तकलीफ पड़ती है तो वो कहाँ जाएं? आखिरी में ये हालात इनके साथ भी पेशे मंजर हुए हैं। तो ये हकीकतन में ये आलिम दीन बनना इतना आसान काम नहीं है। तो ये चीजें इन्होंने जो बहरून मुल्क में हासिल की है इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक आप अभी अजीम खिताब कुरान और हदीस की रोशनी में आप समाअत करेंगे, आप वहां से अंदाजा लगाएंगे कि बहरून मुल्क का इन्होंने सफर कर कैसा इल्म को हासिल किया। मैं इनका इस्तेक़बाल नाराए तकबीर और नाराए रिसालत से करता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम उनसे मुहद्दिस आज़म फैज़ान मुहद्दिस आज़म, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस महफिल की रूह रवा औलाद सरकार शाह आलम शेख नडियाद खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नाना जान किबला सैयद सलाहुद्दीन बाबू अशरफी दरियाई, वालिद बुजुर्गवार, इस इबादतगाह के पेश इमाम मामूजान सैयद यूसुफ बाबू, सैयद इलियास बाबू और इतने ठंडे माहौल में मुहद्दिस आज़म हिंद का इश्क ले करके मेरे सामने पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पहले, सुनने सुनाने से पहले
आइए बाबा बुलंद दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व तुसल्ली अलैहि। अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन दाइमतन सरमदा अबदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिनके उर्स के लिए आज हाजिर आए हैं, उन्हीं ने कुछ कहा था। देखिए, नात खानी तो हमसे पहले हो चुकी है। अब मैं ज्यादा वो तरन्नुम वाले में और इधर उधर ले जाने वाले मूड में कुछ अर्ज नहीं करूंगा, बस बगैर तरन्नुम के कुछ सुमात फरमा लीजिए। मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था, देखिए नात खान हजरात हमारे पढ़ते हैं, उनको सलाम। हुजूर की नात पढ़ना ये भी एक बड़ा खुशकिस्मत लोगों जो किस्मत वाले होते हैं उनको मौका मिलता है। लेकिन देखो, जो बंदा कहता है तो उसमें तरन्नुम हो या ना हो, इश्क हो तो मकबूल होता है। इश्क होना चाहिए। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने के चर्चे, मदीने की बातें, मदीने के चर्चे, मदीने की बातें, यही काम हरदम किए जा रहा हूँ, यही काम हरदम किए जा रहा हूँ। गरीबों के आका, यतीमों के वाली, खुदारा नजर कीजिए जा रहा हूँ, खुदारा नजर कीजिए जा रहा हूँ। तेरे साथ मैं भी हूँ, मेरा खुदा भी, तेरे साथ मैं भी हूँ और मेरा खुदा भी। मुझे ये दुआ दीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये दुआ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। न तुम मुझसे जुदा हो, न मैं तुमसे जुदा हूँ। मुहद्दिस आज़म हिंद अपने इश्क में कह रहे, या रसूल अल्लाह, न तुम मुझसे जुदा हो, न मैं तुमसे जुदा हूँ, बस इसी धुन में अपने जिए जा रहा हूँ, बस इसी धुन में अपने जिए जा रहा हूँ। और मक्के में तो क्या इश्क का अंदाज है। फरमाते हैं कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। ये आपने आस्ताने रसूल पे कहा था कि हुजूर देखिए, आशिकों के लिए मदीना छोड़ना सबसे बड़ा जुर्म होता है। महबूब का दर छोड़ना ये तो आशिकों की बात है। कई लोगों ने तो, उशाक ने तो अपना कलम यहाँ तक उठाया है कि मदीने से पलट आना ये तो ईमान की कमजोरी है। ये आवाम में करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक लतीफ नुक्ता है, इसको पेश नजर रख के मुहद्दिस आज़म फरमा रहे हैं कि मैं, या रसूल अल्लाह, आपका मदीना छोड़ना ये सैयद मोहम्मद को गवारा ही नहीं है, बस यहाँ से आपके मदीने पाक को छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसी मदीने का काम करने जा रहा हूँ, इसी मदीने का काम करने जा रहा हूँ। और पूरी जिंदगी आपने मदीने का काम किया, मदीने का काम किया, लेकिन जब वहां पर हाजिर हुए, जब दिल मचल रहा था, आने का दिल नहीं हो रहा था, तो इसको तसल्ली दे रहे और कह रहे हैं कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। एक मर्तबा और बाबा के बुलंद दुरूद पाक का नजराना है कि पेश वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वक्त मुझे दिया था वो तो खत्म हो गया, लेकिन खैर आपकी मोहब्बतों का मैं दिल से एहतराम करता हूँ और जो वक्त मुझे दिया गया है उसी पे इंशाअल्लाह इख्तिताम भी होगा। फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह जलसा कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो,
ऐसी महफिलें हर रोज नहीं हुआ करती है। कभी कभी अगर कुछ आगे पीछे हो जाए, सेटिंग शूटिंग में कुछ कटिंग कुटिंग हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्या कहना। और जहाँ पर आशिकों का मजमा हो, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब इस्लाही बयान हो और आप खामोश रहो तो मसला नहीं, लेकिन जब आकाओं का जिक्र हो, अब जब महबूब का जिक्र मुहिब के सामने हो तो मुहिब खामोश नहीं रहते। आपको मैं एक बात अर्ज कर दूं, मेरा काम यहाँ पे बोलना है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मेरे अकेले का हक है बोलना। आप मुझे सालों से जानते हैं, आपकी बारगाह में मैं हाजिर रहता हूँ कई सालों से, एक तवील अरसे के बाद यहाँ आना हुआ है, लेकिन आप सब हमारे अपने हो, आप मेरी आदत भी जानते हो, इसीलिए एक नसीहत कर दूंगा फिर अपने मौजू पर आऊंगा, बगैर गली कूचे में घुसे सीधा एक्सप्रेस वे पे आना है, ठीक है। वक्त कम है, दामने वक्त में बहुत किल्लत नजर आ रही है, उसको पेशे नजर रख करके इंशाल्लाह आगे बढ़ा जाएगा। बस आपको सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हर एक की किस्मत में नहीं है, ये तो मुकद्दर वालों की किस्मत में है। तो दोस्तों सिर्फ मेरा बोलना हक नहीं है, आपको भी बोलना है, इसलिए कि मुहद्दिस आज़म के उर्स में हम जमाए हैं, किसी के बियाह में या किसी की शादी में नहीं, ये मुहद्दिस आज़म हिंद के उर्स में आए हैं। तो यहाँ पे फकीर भी बोलेगा और आपको भी बोलना है, मैं भी बोलूंगा और आपको भी बोलना है। एक मर्तबा बाबा सुभान अल्लाह की सलाह बुलंद करो। जब यहाँ पर पहुंचता हूँ तो एक लतीफा याद आता है जो हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि एक शख्स था, उसने दावा कर दिया कि अगर किसी ने मुझे ये बात समझा दी तो मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। तो जब घर पे आया तो बीवी बेलन लेके खड़ी थी, क्या बोलते हो, समझ नहीं आती, अगर किसी ने ये बात समझा दी तो क्या होगा, रोड पर आ जाएंगे, सारी जायदाद उसके नाम कर दोगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, और अगर नहीं करोगे तो लोग मारेंगे। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, तू कितनी भोली है, नादान, कोई मुझे समझाएगा ही कैसे, मैं समझूंगा ही नहीं, मैं समझूंगा ही। आपका हाल तो ऐसा नहीं है ना, चाहे मौलाना आके कितना बयान करे हम समझेंगे ही नहीं। देखो बात वो समझाई जाती है जो ऐरे गैरों की हो, लेकिन हुजूर के इश्क में मचल कर सुभान अल्लाह कहना ये समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आशिक को बगैर समझाए समझ में आ जाती है, बगैर इधर उधर गए जो वक्त दिया गया है। और देखो मैंने तकरीर स्टार्ट करने से पहले वक्त देखा, देखो यहाँ पर मैं जो भी बयान करूंगा उसमें कुछ ना कुछ हमको सीख के उठना है, ये नहीं है कि बस नारे तकबीर नारे रिसालत बात खत्म, नहीं। मुहद्दिस आज़म हिंद ने बुलाया है, उन्होंने पूरी जिंदगी मदीने का काम किया, आपको भी उनकी सीरत से कुछ न कुछ सीख करके जिंदगी को अपनी मदीना बना देना है और मदीने का काम करते रहना है। तो इंशाल्लाह मैं एक बात अर्ज कर रहा था, मैंने घड़ी देखी, आपने देखा कि मेरी नजर इस घड़ी पर है, लेकिन मैं कहता हूँ जितनी नजर मेरी इस घड़ी पर है उससे ज्यादा नजर मेरी इस सुहानी घड़ी पर है, क्योंकि इस घड़ी में वो दम नहीं है जो इस घड़ी में है। आशिकों के चेहरे देखो फूलों की तरह खिले हुए हैं, जितनी महक इन फूलों में नहीं है, जितनी खिलखिलाहट इन फूलों में नहीं है, उतने सुन्नियों के चेहरे पर आ जाती जब हुजूर का जिक्र आए, जब महबूब का जिक्र आए और जब महबूब के महबूब का जिक्र आए तब ये मुस्कुराहटें नजर आती है। हर वक्त हम मुस्कुराते हैं लेकिन हुजूर के नाम पर मुस्कुराना, देखो ये चेहरे इंशाल्लाह कयामत में भी मुस्कुराते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जिनके नाम पर जमा हुए हैं वो तन्हा नहीं छोड़ते, वो तो दुनिया में भी साथ देते हैं, कब्र में भी साथ देते हैं और हशर में भी साथ देते हैं। ये हुजूर की शान है। दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था घड़ी, मैंने जब घड़ी देखी, देखो हमारी घड़ी भी सुन्नियों वाली है, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं या 50 घंटे होते हैं आपके यहाँ? 24 घंटे होते हैं ना, अरे बोलो यार 24 घंटे होते हैं ना, हाँ, लेकिन घड़ी में सिर्फ 12 ही क्यों? घड़ी भी 24 की अदद की होनी चाहिए, आना अंदर पण आंकड़ा 24 होना चाहिए ना, 12 કેમ છે?
क्यों? Only for 12 in the watch, why not 24? Am I right? Why? क्यों सिर्फ 12? हमारी तो घड़ी भी सुन्नियों वाली, और बनाने वाला भी कैसा होगा कि उसने 12 ही रखे, 24 क्यों नहीं रखे? वो गोया कि घड़ी भी हमें इशारा दे रही है कि सिर्फ घड़ी में 12 नहीं बजते हैं, जब हुजूर का जिक्र आ जाए तो दुश्मनों के चेहरों पर भी 12 बज जाया करते हैं। लेकिन मैं जिस कौम से मुखातब हूँ, मैं जिन आशिकान मुस्तफा से बात कर रहा हूँ, जिनके सामने खिताबत कर रहा हूँ, वो फासिकों की कौम नहीं है, वो तो आशिकों की कौम है। इनके सामने हुजूर का नाम लेने से चेहरे पे 12 नहीं बजते, घड़ी में 12 बज जाए लेकिन चेहरे पे नहीं बजते। गोया कि घड़ी भी इशारा दे रही है कि अगर 12 तक नहीं पहुंचोगे तो 1 तक नहीं पहुंच सकोगे। 1 तक पहुंचने के लिए 12 का अदद जरूरी। वो और होंगे जिनका 12वीं के अंदर 12वीं वाले का जिक्र सुन के चेहरा बिगड़ जाता है। बगैर 12 के 1 तक नहीं पहुंच सकते। तो पता क्या चला? 12 की निस्बत है मुस्तफा की तरफ, और अल्लाह की जात वाहिद है, यकता है, एक है। तो पता चल गया कि हमारी घड़ी भी सुन्नियों वाली है, 24 नहीं बजाती है, 12 से सीधा सुई को 1 पर ले जाती है। तो सुन्नियों, अगर तुम्हें खुदा तक रसाई चाहिए, खुदा तक पहुंचना है, तो बगैर मुस्तफा के खुदा तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह जिस तरह के बगैर 12 के 1 तक नहीं पहुंच सकते, बगैर मुस्तफा के खुदा तक नहीं पहुंच सकते। मुहद्दिस आज़म, इरफान मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, काफी वक्त हो गया है। मैंने जिस आयत करीमा को सरनामे बयान करार दिया, रब्बे दिल जलाल इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। दूसरा पारा, दूसरा रुकू। रब ने फरमाया, अगर इस आयत करीमा का तर्जुमा मैं मुहद्दिस आज़म हिंद के लबो लहजे में करूं तो वो इस तरह होगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अगर आला हजरत फाजिल बरेलवी के कंजुल ईमान के रंग में करूं तो वो इस तरह होगा, तुम मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। रियाजतों का, तस्बीहात और तहलीलात का मोहताज नहीं है, उसको किसी की इबादत की जरूरत नहीं, उसको किसी की कोई सजदे की, रुकू की, कयाम की, कायदा की, कौमा की, जलसा की, तकबीर तहरीमा की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो लम यलिद व लम यूलद है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, बल्कि सब उसके मोहताज है। लेकिन रब का ये फरमान, रब का ये वादा कि अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, ये रब की तरफ से इनाम है मोमिनों के लिए। इनाम है कि अगर तुम जिक्र करोगे, तुम पर ये जरूरी है कि तुम मेरा जिक्र करो, तुम पर ये जरूरी है कि तुम मेरी इबादत करो, लेकिन मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। किस लिए? क्योंकि मैं करीम रब हूँ, करना मेरा काम है। जब इस आयत पे पहुंचता हूँ तो एक छोटी सी मिसाल देकर के मैं समझा दिया करता हूँ। अगर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर जिसकी हुकूमत पूरी नडियाद की सरजमीन पर है, अगर वो आकर ये ऐलान करे कि ऐ लोगों, तुम मेरा प्रचार करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा प्रचार करो, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा, तो किसी साहब ने उनकी बात पर अमल करके पूरे नडियाद में वो मिनिस्टर का प्रचार कर दिया। आगे क्या होगा? जिसने प्रचार किया है उस बंदे का प्रचार वो मिनिस्टर खुद करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वादा लिया था कि अगर तू मेरा प्रचार करेगा तो मैं भी तेरा प्रचार करूंगा। अब उसकी हुकूमत सिर्फ नडियाद के अंदर, तवज्जो, उसकी हुकूमत सिर्फ
نڑیات کے اندر، نڑیات سے باہر اس کی حکومت نہیں. تو جس نے پرچار کیا ہے اس کا پرچار منسٹر کہاں تک کرے گا؟ صرف نڑیات تک. نڑیات سے باہر اس کو کوئی نہیں جانے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دو صورت ہوتی ہے حکومت کی. ایک تو اس کی حکومت کتنی جگہ پر ہے، اور دوسرا کتنے وقت تک ہے. اگر دنیاوی حکومت کی بات کی جائے تو یہاں پر حکومت 5 سال کے لیے رہتی ہے، کہیں پہ 10 سال کے لیے. مشینوں کو اپنا بنا دیا جائے تو وہ الگ بات ہے کہ ووٹ کسی کو بھی دو اسی میں جائے گا. خیر، لیکن یہ وہ ووٹ ہے کہ جس کے بعد ووٹ ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، کہیں پہ اگر بادشاہت پائی جا رہی ہے تو جہاں تک بادشاہ زندہ، حکومت بھی وہاں تک. اگر 50 سال تک وہ زندہ رہا تو حکومت 50 سال تک، 60 سال تک زندہ رہا تو حکومت 60 سال تک، 70 سال زندہ رہا تو 70 سال. تو جس کی حکومت جتنے وقت تک رہتی ہے اس کا چرچا بھی اتنے وقت تک رہتا ہے. اب کسی ملک کے وزیر اعظم نے حاکم وقت نے یہ اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا کہ اگر تم میرا پرچار کرو گے تو پورے ملک میں تمہارا پرچار کروں گا. تو جب کسی نے اس کی بات پر عمل کر کے پرچار کیا اس راجا کا، تو پورے ملک میں پرچار کرنے والے کا پرچار راجا خود کرے گا، بادشاہ خود کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں بات بادشاہ کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں بادشاہوں کے بادشاہ کی. میں بات کر رہا ہوں رب قدیر کی، جس کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے، جس کی حکومت صرف آسمان پر نہیں ہے، بلکہ جس کی حکومت سمندر کی گہرائی سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہے، جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک، جس کی حکومت شمال سے لے کے جنوب تک، جس کی حکومت آسمانوں پر نظر آئے، جس کی حکومت زمینوں پر نظر آئے، جس کی حکومت چاند پر نظر آئے، جس کی حکومت سورج پر نظر آئے، جس کی حکومت پھولوں پر نظر آئے، جس کی حکومت ستاروں پر نظر آئے. جہاں دیکھو اس رب قدیر کی حکومت ہے. تو بلا تمثیل و تعویل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بادشاہ جس کی حکومت ایک ملک تک محدود ہو، اگر کوئی پرچار کرنے والا اس کی بات پر عمل کر کر بادشاہ کا پرچار کرے تو وہ بادشاہ پورے ملک میں پرچار کرنے والے کا پرچار کرتا ہے. تو اس رب کائنات کی میں شان کس زبان سے بیان کروں کہ جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے، ستاروں میں بھی ہے، چاند و سورج پر بھی ہے، ہر جگہ پر، سمندر کی لہروں میں بھی اس کی حکومت ہے، پھولوں کی مہک میں بھی اس کی حکومت ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ میں بھی اس کی حکومت ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی رب کا چاہنے والا بندہ اس کے اس حکم پر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے حکم پر اگر عمل کرے اور اس کا ذکر کرتا رہے تو پتا چلا کہ جو رب کا وعدہ ہے وہ پورا ہونا ہے. تو پتا چلا ہم اور آپ جس کا ذکر یہاں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اسے دنیا سید محمد اشرفی الجیلانی کے نام سے جانتی ہے. محدث اعظم ہند نے جب اس آیت پر عمل کیا اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے مصداق حقیقی ہوئے تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی رکنے والا، کوئی ان کا ذکر رکنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک کائنات کا وجود رہے گا محدث اعظم ہند کا چرچا ہوتا رہے گا. دوستو، آنے والے آتے گئے، مٹتے گئے، لیکن کسی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. جو لوگ صاحب ذکر آئے وہ خود صاحب ذکر ہو گئے، جو لوگ صاحب ذکر آئے وہ خود قابل ذکر ہو گئے. یہ لوگوں نے جب اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ کی اس آیت پر عمل کیا اور رب کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو ہم سمجھ گئے کہ چاہے کتنے ہی
रुकावटें आ जाए, मुहद्दिस आज़म हिंद का चर्चा नहीं रुक सकता। इसीलिए जब बरेली के इमाम की नजर जब हुजूर के चर्चे पर पड़ी और हुजूर के गुलामों के चर्चे पे पड़ी, तो फाजिल बरेलवी, इमाम इश्क व मोहब्बत, हक्कानियत की जान, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान, जब हुजूर के चर्चे को और हुजूर के मानने वाले के चर्चे को जब बयान करते हैं तो फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। दोस्तों, ये मुहद्दिस आज़म हिंद की शान है। और आपने हमारे मौलाना से मुख्तसर तौर पर हजरत की सवाने हयात की समाअत कर ली, तो उसकी तरफ न जाते हुए सिर्फ कुरान और हदीस से मैं अल्लाह वालों का जिक्र कुछ साबित कर दूं और उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को भी समेटने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ये सुहानी घड़ी तो खामोश होने की इजाजत नहीं दे रही, लेकिन ये जो सुई वाली जो घड़ी है वो चुभती रहती है। तो बगैर किसी तावील के मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करूंगा। पहली मिसाल थी कि जहां जहां जिसकी हुकूमत वहां वहां उसका चर्चा। अब है जितने वक्त तक जिसकी हुकूमत उतने वक्त तक उसका चर्चा। काफी समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, अपन अच्छा माहौल बनाया है। सुभान अल्लाह, ये आकाओं की सोहबत है। हो जाता है सोहबत का असर तो आदमी क्या दर दीवार बदल जाते हैं। सफा मरवा में कुछ नहीं रखा है, लेकिन निस्बत हो गई है हाजरा के कदमों से, तो लोग आज भी उसके बोसे दिया करते हैं। तो ये निस्बतों का असर है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, निस्बत बड़ी चीज है। देखो, यही निस्बत हमें मुहद्दिस आज़म से है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं। वरना देखो, कुछ लोग कहीं शराब के अड्डों पर है माअज़ल्लाह, तो कहीं जुए के अड्डों पर है, तो कहीं नाजायज कामों में मसरूफ मशगूल है, लेकिन हम गुलामान सैयद की ये पहचान है और खुशकिस्मती, सरफराजी और रुखी है कि हम यहाँ पे शराब के अड्डों को छोड़ करके, जुए के अड्डों को छोड़ करके, गुनाहों की जगहों को छोड़ करके हम सैयदों का चेहरा देखते हुए जश्न सैयद मनाने के लिए जमा हुए। जिसका जिक्र करने के लिए बैठे हैं वो भी सैयद, जिसकी मौजूदगी में जिक्र करने के लिए बैठे हैं वो भी सैयद, मेरी दाईं साइड जो है वो भी सैयद, मेरी बाईं साइड जो है वो भी सैयद, मेरे सामने जो है वो भी सैयद। पता चला सैयदों के मेले में अगर सैयद का जिक्र किया जाए तो फिर रंग अलग होता है। सैयदों के झुरमुट में जब सैयद का जिक्र किया जाए और सैयद की जबान से सुना जाए और सैयदों के चेहरों की जियारत करते हुए सुना जाए, तो पता चलता है, ये सब आसार बताते हैं कि ये महफिल बारगाह रसूल में मकबूल मंजूर नजर आए। सुभान अल्लाह, लोग डेकोरेशन कर करके थक जाते हैं, लेकिन महफिलें मकबूल नहीं होती है। दिलों को डेकोरेट करो। सुभान अल्लाह। तो ये अर्ज करने का मतलब है, दोस्तों, अर्ज कर रहा था फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अभी तो आयत से आए बाहर ही नहीं निकले और वक्त जा रहा है। तो जहां जितने वक्त तक जिसकी हुकूमत उतने वक्त तक उसका चर्चा। यहाँ पर हुकूमत पाई जा रही है 5 साल की, तो जब तक वजीर आजम रहेंगे उस प्रचार करने वाले का प्रचार होता रहेगा। मैंने एक बार मिसाल समझा दी, बार मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, आपको उसको पेशे नजर रख करके बातें समझनी है, ठीक है। कुरान कह रहा है, देखो कुरान को समझने के लिए वो अल्लाह की फसीह व बलीग किताब है, उसको समझने के लिए मिसाल का होना जरूरी है। यही हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, वरना मैं ऐसे ही तर्जुमा कर दूंगा नहीं समझ आएगा। मिसाल से समझिए क्या मतलब। जिस वक्त तक जिसकी हुकूमत
चर्चा भी उस वक्त तक। अगर किसी की हुकूमत 5 साल तक, तो प्रचार करने वाले का प्रचार भी 5 साल तक होगा, 6ठे साल उसका प्रचार बंद। कौन था, क्या था, गया, मर गया, खत्म। ठीक है। अगर कहीं पर 10 साल की हुकूमत है तो प्रचार 10 साल तक होता रहेगा, 20 साल की हुकूमत है तो 20 साल तक होता रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रब्बे दुल जलाल की, जिसको कभी मौत आनी ही नहीं है, जो लम यलिद वलम यूलद है, न उससे कोई पैदा हुआ है न वो किसी से पैदा हुआ है। वो अज़ल से है, अबद तक रहेगा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हम समझ गए जिसने रब के वादे पर अमल किया, वज़कुरूनी अज़कुरकुम का मिस्दाक़े हकीकी हुआ, जिसे हम मुहद्दिसे आज़म हिंद कहते हैं। तो अज़ल से अबद तक रब की ज़ात का वजूद जरूरी, इसी तरह कायनात में मुहद्दिसे आज़म हिंद का वजूद जरूरी। कायनात में मुहद्दिसे आज़म हिंद का जिक्र होता रहेगा। हम समझ गए कि रब की जात को मौत नहीं है, रब के कलाम को भी मौत नहीं है। उसका वादा कभी पूरा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता कि रब वादा करे और पूरा ना करे, ये तो बंदों की सिफत है। रब वादा करे, रब ने वादा किया और हम समझ गए कि इतना सफर करके मेरा वहां से यहाँ आना और इतनी ठंडी के मौसम में पूरी गर्मी के साथ आप लोगों का इतनी कसीर तादाद में यहाँ जमा होना, ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि रब का वादा पूरा हो रहा है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कायनात के गोशे गोशे में अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा है। आप यहाँ मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ, वहां पे भी मुहद्दिस आज़म हिंद का चर्चा हो रहा है। वहाँ 7 समंदर पर, वहां पे भी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का चर्चा। अब मैं मुख्तसर तौर पे अर्ज करूं, मैंने अर्ज किया कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। अब सवाल ये पैदा होता है, ऐसा कौन सा जिक्र है जिसकी वजह से रब अपने बंदों का चर्चा करता है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र नहीं, ये भी जिक्र है, लेकिन ऐसा कौन सा जिक्र जो रब की बारगाह में मकबूल, ऐसा कौन सा जिक्र जो रब को महबूब, जो रब को पसंदीदा, जो रब को बेहद पसंद है, वो कौन सा जिक्र है जिसकी वजह से रब बंदे से खुश होकर के कायनात में उसका चर्चा कर रहा है? ऐसा कौन सा जिक्र है जिसकी वजह से गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन गरीब नवाज बन गए, मखदूम अशरफ जहांगीर सुन्नानी जो है कि विलायत के शहंशाह बन गए, और मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद से सैयदुल मुफस्सिरीन बन गए? वो कौन सा ऐसा जिक्र है कि ये लोग जिक्र कर कर करके रब की बारगाह में मकबूल हो गए, और आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी कायनात में उनका चर्चा हो रहा है? ऐसा कौन सा जिक्र है? सवाल है, कौन सा जिक्र है? तो जब हम आलम ख्याल में सवाल पूछेंगे, मौला तू बता ऐसा कौन सा जिक्र है कि जो तुझे पसंद है, तो जवाब आएगा, मेरे बंदे सुन, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। अगर तुम इस कौल का मिस्दाक बनना चाहता है और तुझे ये जानना है कि मेरा पसंदीदा जिक्र कौन सा है, तो मुझे वो जिक्र पसंद है जो दूसरों को ज़ाकिर बना दे, मुझे वो ज़हद पसंद है जो दूसरों को ज़ाहिद बना दे, मुझे वो बंदगी पसंद है जो दूसरों को खुदा का हकीकी बंदा बना दे, मुझे वो तस्बीह पसंद है जो दूसरों को तस्बीहात और तहलीलात में मशगूल रहने वाला बंदा बना दे। इसीलिए इतिहास गवाह है कि सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद की हयात ज़ाहिरी के वक्त 5000 से ज्यादा लोग जब वो मुहद्दिस आज़म की बारगाह में आए थे तो काफिर बन के आए थे, और जा रहे हैं तो खुदा का ज़ाकिर बन के जा रहे हैं। ये वही जिक्र है, ये वही जिक्र है कि जब वो आए थे तो काफिर बन के आए थे, और मुहद्दिस आज़म हिंद का जिक्र देख कर गए तो खुदा का ज़ाकिर हो गए, ईमान की दौलत से मालामाल हो गए। और वाकया निगारी ऐसे ही मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ इशारा देता चलता हूँ, कौन मुहद्दिस आज़म, कौन मुहद्दिस आज़म। देखो हमारे यहाँ पे लोग नाम भी अजीब रखते हैं।
ایک بات یاد رکھنا، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اینڈ اٹ از مائی ایکسپیرینس آلسو، یہ میرا بھی ایک تجربہ رہا ہے کہ نام کا اثر بندے پر ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا، علماء سے، کتابوں میں ہم نے بھی، نام کا اثر بندے پر ہوتا ہے. ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم کیسے نام رکھتے ہیں؟ لالو، کالو. ابھی جب نام ایسے رکھے گا تو تیرا بچہ کالو ہی ہوگا. کیوں؟ نام ایسے رکھو کہ جس کا کوئی مطلب ہو. You will get the meaning in this name. آپ اس نام کے اندر اگر کوئی مطلب پاؤ گے تو اس بندے کی ذات کے اوپر اس نام کا اثر بھی پاؤ گے. دیکھو کچھ سیکھ کر اٹھو، صرف چلانا تقریر نہیں ہے. اسی لیے میں کبھی کبھی ایسا بولتا ہوں کہ باہر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر جلسہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نام ایسا رکھو کہ اس کا اثر ہو. لالو کالو یہ نام نہیں ہے. مولانا ہم نے سیریل میں سنا تھا. ارے سیریل میں سنا تھا تو کیا فرق ہو گیا نام رکھنا ہے؟ نام رکھنا ہے تو حسن رکھو، نام رکھنا ہے تو حسین رکھو، نام رکھنا ہے تو فاطمہ رکھو، نام رکھنا ہے تو ام کلثوم رکھو، نام رکھنا ہے تو رقیہ رکھو، نام رکھنا ہے تو وہ رکھو جو حضور نے رکھے ہیں، جو حضور کی آل نے رکھے ہیں، جو حضور کے اصحاب نے رکھے ہیں. نام رکھنا ہے تو ابو بکر رکھو، نام رکھنا ہے تو عمر رکھو، نام رکھنا ہے تو عثمان رکھو، نام رکھنا ہے تو علی رکھو. تاکہ بچوں میں بھی پھر بزدلی پیدا نہیں ہوتی. جس بچے کا نام علی ہو، علی، پھر اس کے اندر شجاعت حیدری بھی پائی جاتی ہے. دوستو تو نام ایسا رکھو. ہم اور آپ جس کے ذکر کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں، آپ لوگوں نے صرف محدث اعظم بھی سنا ہوگا، صرف محدث اعظم ہی سنا ہوگا، لیکن آپ کا نام محمد ہے. آپ کا نام محمد ہے. ٹھیک ہے؟ اب جس کا نام محمد ہو، محمد جس کا نام ہو، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ میں مختصر وقت میں بتا دوں محمد کون ہوتا ہے. نعت خان یہ داد کا محتاج ہوتا ہے. اگر اس کو داد دو گے تو وہ اچھے ترنم میں پڑے گا اور لہرائے گا. اسی طرح وزیر اعظم ووٹ کا محتاج ہوتا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا محتاج. ٹھیک ہے؟ تعریف کرنے والا کسی کے نام کو بلند کرتا ہے، لیکن جو نام تعریف کرنے والے کو بلند کر دے اسے محمد کہتے ہیں. جس کا ذکر ہر بار ہوتا رہے اسے محمد کہتے ہیں. کون محمد؟ یہ وہ نام ہے کہ اگر اس نام کی تصدیق کوئی کر دے تو وہ صدیق اکبر ہو جائے. اگر اس نام سے کسی کو عدل و انصاف کا ٹکڑا مل جائے تو وقت کا فاروق اعظم ہو جائے. اگر اس نام سے کسی کو حسن و جمال اور سخاوت کا تاج پہنا دیا جائے تو وہ عثمان ذو النورین ہو جائے. اگر اس نام سے کسی کو شجاعت و ولایت عطا کی جائے تو وہ مولائے کائنات ہو جائے. اگر اس نام سے کسی کو امامت مل جائے تو وہ امام حسن ہوتا ہے. اگر جسے اس نام سے شہادت کا تاج پہنا دیا جائے تو وہ شہید اعظم ہوتا ہے. اگر علم کا حصہ مل جائے تو وہ وقت کا امام اعظم ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس نام کا غلام ہو جائے تو وہ مجدد اعظم ہوتا ہے. اور جو اس نام کا حملان ہو جائے وہ وقت کا محدث اعظم ہوتا ہے. کون محدث اعظم؟ میں آخری نقطہ عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، اس لیے کہ وقت گنجائش نہیں دے رہا ہے. دوستو میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ حضور محدث اعظم ہند نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. میری اس تقریر میں سے صرف آپ کو ایک ہی بات سیکھنی ہے.
हुजूर से वाबस्ता रहना है और पूरी जिंदगी मदीने का काम करना है। और मदीने का काम अगर आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं तो जो तंजीमें मदीने का काम कर रही है उन तंजीमों के साथ जुड़ जाओ। रियाद में शेखुल इस्लाम ट्रस्ट काम कर रहा है और दूसरी भी अहले सुन्नत की जितनी तंजीमें हैं उनसे आप जुड़ जाओ और उनसे जब जुड़ जाओगे तो फिर आप थोड़ा सा ही हिस्सा लोगे तो फिर भी आपको वही सवाब मिलेगा जो जिसने करोड़ रुपया डोनेट किया है उसको मिलेगा। ठीक है ना, ये हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई मस्जिद नहीं बना सकता सिर्फ ईंट लाकर देगा तो हुजूर ने फरमाया कि उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उसको मिलेगा। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है दोस्तों। तो समझने की कोशिश करो, हमें पूरी जिंदगी मदीने का काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मदीने का काम करना है और इसी में मरना है इंशाअल्लाह, ताकि दुनिया में भी इज्जत मिल जाए, आखिरत में भी वारे नियारे हो जाए, यहाँ पे भी बल्ले बल्ले और उठे भी बल्ले बल्ले। ठीक है, अब आखिरी गोशा हुजूर मुहद्दिस आज़म हुजूर की बारगाह में अर्ज करें मदीने का कुछ काम करना है। सैयद मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। दोस्तों कौन मुहद्दिस आज़म हिंद जो पढ़ने के जमाने में थे तो तालीमात हासिल करते करते मदीने का काम कर रहे हैं, जब तकमील हुई तालीमात की तो दौरे कर रहे हैं, किताबात कर रहे हैं, लोगों को उस्ताद बना रहे हैं, लोगों को हुजूर की मोहब्बत के जाम पिला रहे और मदीने का काम करते रहे। इन शॉर्ट किस्सा मुख्तसर, जब तक मुहद्दिस आज़म हिंद हयात रहे पूरी जिंदगी मदीने का काम किया, मदीने का काम किया, मदीने का काम किया और इंतहा कर दी मौत भी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को मदीने का काम करने से न रोक सकी, बल्कि मौत के वक्त हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने मदीने का सबसे अजीम और बड़ा काम ये कर दिया कि अपनी जात को मोहम्मद मदनी की शक्ल में फिर जिंदा कर दिया। ये शान है, पूरी जिंदगी मदीने का काम करते रहे और अपने पीछे जानशीन भी ऐसा छोड़ा कि जो पूरी जिंदगी मदीने का काम करता रहा। आप भी ऐसे बनो कि मदीने का काम करते रहो, हुजूर की इश्क में मचलते रहो और नस्लों को भी हुजूर का इश्क सिखाओ, मदीने का काम सिखाओ और अहले सुन्नत पर रहने की तलकीन किया करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो कुछ भी मैंने कहा उस पर हम सबको अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी लफ्ज़ खता बोल चुकी है अपने फजल करम से माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اور تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اور کل شریک ہو جائیں گے۔ محمد الذي كان عليا في الدرجات فاطما في تطهيرات الحسن في شفاعته شهيدا في تدلياته زين العابدين بعباداته باقر في علم الاولين والاخرين بمعلومات صادقا في اقواله قاذبا في جميع افعاله متمكن في مقام الرضا جواد القفار عند العطاء هادي العناء سبيل التقي غياث المستغيث صلوات الله تعالى عليه اجمعين ورويب الفدينا خداء تشكيل مرحله من مجهول متحرر متعالم من اول محمد راعي يزداري ديار ورود الامطاري سيار ورود آسماني میرے سی برف بارت خبی عبید انت ربی بنائے خلقت آدم و آدمیان سلامہ رحمت عالم و عالمیان جان ایمان کان عرفان نور علمن عارفان سنون سینہ عاشقہ مرکز ایقان دائر ورود ربایا حادی جمعے رسل دستگان مرمعی ارواح دلوب جنا مفتح مفتح ابواب جنان انیس قیمت شب زندہ دارا قرار بخش دین بے قرارا مولود وحی
طبیعت بڑا حلات مشکلات ان سودا جاری سے مقام عرش معلا فاری سے میدان درا فتح اللہ کعبہ خدا و قبلہ اہل تقا عارج معراج سبحان الذی اسرا ناہید من حاج قوسر او عدنا متحر کعبہ عاد شکر جلالت مزقی قبلہ ازات قدر جلالت حاکم احکام شریعت آمین اخلاق طریقت منتہا منازل حقیقت نا خدای شرفائین معرفت مالک ممالک نبوت سالک مسالک فتوحت شافعی اضلاع انام مدافع جملات اعصام طبیب جراحت درو حبیب حضرت بیچو سر اللہ المخلوق در اللہ المقصور العالم بما قال وما يقول اسد اللہ العظیم المامون ساقی امراض الى الناس کے عذاب من المتشرف بنوزع سبیستان لمن اللہ زینت و افتخار بصارت پاک مشرف بالتشریف الاولاق لما خلقت و افلاق مجموعی اخلاق انقا علا قلوب عظیم سر عدم نیلا صاحب منصور ینصور اللہ النصر العزیزہ مظہر فرمان لا سلوکم علیہ حجرہ مرقب باقدار ابا القاب تاہ و یاسین و مخاطی و خطاب و مارسلنا قیل رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مقتدى الرسول رہنمائی سبل قامعی بنیاد العطا حبوبت نبی الحرمین رسول الثقلین امام القبلتر جد الحسن والحسین المزین ربیت لی والزین والمنزہ ملک للشیعی ساقی عابد و سلمانی کے رحمت رب کریم محبوب عزیز و جمال عظیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم وابر الابرار بنی آدم خلیفۃ اللہ عظم نائب خدای اکرم مالک رقاب الامم حقیقت الحقائق والفائق علی جمیع الخلائق راج سربستی خدای وسنا وقدمنا وفریدنا ونظامنا وسرادنا وعولانا واشرفنا احمد المصطفى ومحمد المرتضى ومحمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح واخوالها من انبیاء والمرسلین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین مع الى یوم الدین ثم الى ارواح الى واصحابه وازواجه وذرياته وعلماء امته واولياء ملته وفاتحه والاخلاص وصلوات وخواتم بروع اقدس امام المشارق والمغارب اسد اللہ الباری مظہر العزائم والغرائب امیر المؤمنین امام العارفین سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ قریب بروع اقدس خواجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس سلطان ابراہیم ابن ادهم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ حجی الفضل مرعشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس حبیر المرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ قربت بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ فرید الدین گنج شکر اجودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ نجام الدین محبوب الہی ابن سید احمد بخاری بدائی الدہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ آفی سراج الدین عثمان اردو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ علاء الحق والدین گنج نبات بن اسعد راہل الپٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ نور الدین نور قطب عالم مع جمیع پیران سلسلہ چشت اہل بہشت جملہ خلفاء امور الدین سلسلہ حاضر و چہاردم خان وعدہ من ابتداء الى یومنا حاضر فاتح و اخلاص و صلوات و خوانین بروع اقدس امیر المؤمنین و امام المسلمین سیدنا امام حسین سید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ بروع اقدس سید الساجدین امام زین العابدین اسید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ بروع اقدس حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ بروع اقدس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بروع اقدس امام موسی قادری رضی اللہ تعالی عنہ بروع اقدس امام علی موسی رضا رضی اللہ تعالی عنہ بروع اقدس حضرت سید معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس حضرت شیخ سیدی سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس شیخ عبد الفاہ تردوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ ابو الحسن خنقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس خواجہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس حضرت قاسم سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی میر ابو محمد سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس حضرت شیخ علی حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بروع اقدس شیخ علی افلا رحمۃ اللہ
تعالی علیہ، بنو اقدس قطب الیمن ابو الغیث بن جمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بنو اقدس شیخ فاضل بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بنو اقدس شیخ محمد عبید نیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بنو اقدس حضرت مخدوم جہانیہ جہانگس سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مع جمیع بلاد مریدان و فرزندان و خلفاء سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ من ابتدا الى یومنا ھذا فاتح و اخلاص و صلوات و قوالید. سلطان الاولیاء درود جزریہ عمدۃ القابلین جملۃ الوارثین عین وجود محققین وارث علوم انبیاء والمرسلین دان عرفان دان امام منبع خطوات چشتیہ منشاء درمان بہشتیہ تاریخ المملکت وقول مرشد الثقلین اولاد حسین سید کربلا نوردینہ فاطمہ زہرا ذکر گوشہ علی مردودہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ ساریت ترک طریقت مالک ملک حقیقت مقتدائے اولیاء روزگار پیشوائے اصفیاء کبا صدر بارگاہ کرامت مقتدائے کنتم خیر امتی اخرجت واقف علوم حقائق ایلا کاشف دقائق اللہ متناہی سمت قطعی علائی کے شہباتی فضائی خدائی شمی سبیستان ہدایت بہر انوار اوزر بلائے ملاجع ارباب شوق عرفان معاج اصحاب ذوق مزدہ مقتداء العنا شیخ الاسلام حمید ترہ شمید جہنگس حدود اربا مقیم سر اوقات جلال محمد بدلیات جمال الذي ملک تدابی فقد اهتدى ومن خلف فقد ضل وغوى متابعوها سارقون ومخالفون حارقون وهو واقف في مقام القطبية والمتمكن في مرام الغوثية مظهر صفات ربانی مولود الطاف سبحانی حضرت شاہ مردان ثانی مخاطب خطاب محمود یزدانی سیدنا و مولانا و شفاء سورنا و طبیب قلوبنا مقتدى اولیاء کثیر حضرت امیر قبیر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سلطانی السامانی نوربخشی النورانی قدس سر العجیب مع جمیع خلفاء مریدہ یقدار فاتحہ سوار اخلاص و صلوات و قوالید. قدرت الابرار سنت الاخیار سر گلستان حسنی حسین نہال گلستان نبی المدین نوردینہ حضرت محمود سبحانی سروری سینہ سید عبدالقادر جیلانی مظہر اسرار یشفی منظر انظار یشفی حاضر حرمین شریفین مخاطب خطاب نورعین جملۃ الآفاق مردیت الاخلاق محبت الوان مشیت علی الاطلاق حضرت سید عبدالرزاق قدسیر الدرویت خلیفہ عجر و سجادہ نصیر اول مخاطب خطاب حسن احسن الوجود اقبت اکبر الوجود حضرت سید حسن شریف سجادہ نصیر خلف اقبہ حضرت نور عین برویت سید محمد سعید معروف سید سجادہ نصیر برویت سید محمد سجادہ نصیر برویت سید حسین ثانی سجادہ نصیر برویت سید عبدالرسول سجادہ نصیر برویت سید نوراللہ سجادہ نصیر برویت سید ہدایت اللہ سجادہ نصیر برویت سید ہدایت اللہ سجادہ نصیر برویت سید نظر اشرف سجادہ نصیر برویت سید محمد نواز سجادہ نصیر برویت صفات اشرف سجادہ نصیر برویت سید قلندر بخش سجادہ نصیر برویت سید منصور علی سجادہ نصیر برویت سید ابو محمد اشرف حسین سجادہ نصیر برویت اعلیٰ حضرت امام اہل طریقت پیشوائے اہل حقیقت و معرفت قطب الارشاد ہادی امصار البلاد شیخ المسائل علی الانطلاع عین گوسنما بالاتفاق مرشد الانام للعرب والعظام وسیلہ عظیم خدا شناسی ذریع کریمہ نجات اخروی سردار جمیعت اشرفیہ مجدد اعظم سلسلہ عالیہ اشرفیہ مرشد الاولین سبی ہے غوث الثقلین محبوب ربانی سیدنا شاہ ابو احمد محمد علی حسین الشفیع الزیلانی قدس نورانی برویت سید مصطفیٰ برویت سید مرتضی برویت سید محمد برویت سید حیدر جہاں برویت سید بدر جہاں برویت سید قطب جہاں برویت رحم شمعہ فرزندان و بلادت اصغار و کبار ازواج العباد رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین فاتح و اخلاص و صلوات و خوالد علی مرتضی ذکر کو شیخ حسن مصطفیٰ چشم چراغ روزن شہید کربلا سید شوانی میدان توحید تاجدار مملکت تحریر ساری راہ طریقت دروازے بہر حقیقت امیر اساطیر شفیع صدر جمیعت شفیع مواعظ بکسا مجائے بیچارہ امیر العمرہ سلطان زیع تیرا مصداق العلماء ورسول انبیاء رونق بش جائے اشرفیہ ولی احد سجادہ شفیع عالم ربانی عالم حقائق امام روحانی محبوب نورانی حضور مولانا الحاج
ابو محمود سید شاہ احمد اشرفی صاحب اشرفی جیلانی قدس نورانی بروئے صدر میر مرشد علی ربانی علی فقانی مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف جیلانی بروئے میر مرشد علی ربانی علی فقانی مولانا صاحب سید محمد اظہار اشرف جیلانی بروئے پاک انوار المشاہد سید انوار اشرف جیلانی بروئے پاک اشرف صوفیہ سید احمد اشرف صاحب اشرفی جیلانی قدس نورانی فاتحہ و اخلاص بسروات بقوانین اللہ سید خدا بخش شہید غلام حسن سید سبحان علی سید نور علی سید صاحب علی سید اشرف علی سید ثناء اللہ سید معظم علی سید احمد علی سید قرام علی سید یعقوب حسن سید تاج الدین سید قرم علی سید سلطان علی سید سیف اللہ سید محمد علی سید محمد مرود سید نہار اشرف سید محمود اشرف سید علی اشرف سید حسن اشرف سید حسین اشرف معاف الجدار صغار الكبار ازواج الباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین فاتحہ و اخلاص و صلوات بقوانین ابو عبد الرحمن سید مبارک سید احمد سید محمد عثمان سید نظام سید عزیز الرحمن سید مناظ الدین و جلال الدین و سید محمود اشرف سید محمد باز سید محمد سجاد سید محمد مراد سید تراب اشرف و سید کرم اشرف سید امداد اشرف سید قادر بخش سید حاتم علی سید خادم اشرف سید وزیر علی حاجی سید سعادت علی مولوی سید محمد جعفر مولانا راحت سید محی الدین اشرف رفیع چینیا مولانا سید معین الدین اشرف سید محمد جمع و بدیع زمان سید جمال اللہ سید امان اللہ سید خیبر علی سید عبداللہ سید عطاشہ سید احمد حادی سید اشرف حسین سید دربائی اشرف سید خلیل الرحمن سید نظام الدین سید وزیر الدین سید غلام دربائی سید خرم اشرف عقی فائد اشرف سید حشرت علی و سید مجتبی اشرف مولوی سید فضل حسین و جامعی علوم فضل ادب مولانا حکیم سید شاہ نظر اشرف و حامی سنت ناصر شریعت صدر منصب ارشاد و ہدایت قرۃ ارباب الطریقت جبع اصحاب حقیقت مظہر صفات ربانی مولود الطاف سبحانی وارث علوم انبیاء المرسلین سیف الاسلام والمسلمین سید المحدثین رئیس المتقدمین محبوب الاتقیاء احمد علماء صوفیہ جشن چراغ ددمان کوثیہ سراج خانوادہ اشرفیہ قاطع حروف شرک و جلالت شاہ سوار سمندر خطابت اعلی حضرت عظیم البرکت مخدوم الملت مولانا الحاج سید محمد صاحب اشرفی جیلانی محدث اعظم ہند مع فرزندان صغار و کبار ازواج نبات رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین فاتحہ و اخلاص بصلوات بقوانین سید اشرف علی و سید شکر اللہ و سید غلام اولیاء و سید قبیر و سید اسماعیل و سید اللہ و سید ابراہیم و سید خیر اللہ و سید ضیاء اللہ و سید محب اللہ و سید عزیز اللہ و سید عنایت اشرف و سید علی حافظ و سید محمد محفی و سید علی محفوظ و سید علی حفیظ و سید عمیل اشرف و سید غلام حسین و سید کفور اشرف و سید جمال اشرف و سید اشرف و سید نثار علی و سید امجد علی و سید نور علی و سید ارمان علی و سید ظہور علی و سید ابوالقاری و سید محمد رفیع و سید محمد شفیع و سید محمد شاہ و سید محمد ما و سید رضا اشرف و سید رود اشرف و سید رحم اشرف و سید فضل اشرف و سید ضرور اشرف و سید صاحب علی و سید شیر علی و سید نیار اشرف و سید جہانگیر بخش و سید جمال اشرف و سید فساد اشرف و سید امیر الدین و سید برکت اشرف و سید شرف الدین و سید نظام الدین و سید خلیل اشرف و سید محمد حسین و سید احمد حسین و سید محمد بشیر و سید شاہ محمد نصیر و سید محمد حسن و سید علی اور سر مع فرزندان صغار و کبار ازواج نبات رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین فاتحہ و اخلاص بصلوات بقوانین مخاطب خطاب حسین ثانی حضرت علی عبداللہ سید حسین صاحب ولایت رنپور مدد نور العین باروائی پاک سید ظافر و سید حاجی چراغ جہاں و سید محمود و سید علی و سید حسن شریف و سید محمد و سید محمد مکی و سید جمال اشرف و سید نعمت اشرف سید یحیی اشرف و سید زکریا اشرف و سید مقصود اشرف و سید نقی الدین اشرف و سید مزید الدین اشرف و سید حسین و سید محمد مراد و سید محمود و سید توکل علی و سید داؤد علی و سید نیاد اشرف و صاحب غلام و غلام سرور و آل حسن و سید جعفر ثانی و سید مبارک و سید عبداللہ علی و سید غلام اشرف و سید ہدایت اللہ و سید نور اشرف و سید نشار اشرف و سید امام الدین و واجد حسین و بدر حسین و سید ماجد حسین و فنانیہ و سید افضل حسین و سید ابن بڑے و ابن حسین و سید ابراہیم و سید محمد و سید احمد و سید دوست اشرف و سید ہدایت اللہ و سید عبد الفتح و سید رحمت اللہ و سید علی حسین و فیشاد ایمان و سید عبداللہ و
وسيد درباري وسيد إمداد وفاتحة وإخلاص بصلوات وقوانين رسول صفات مصطفی بندگی عادی احمد صاحب ولایت مقام تعیز بحر رائے پاک عادی سید قطار و سید جمال و سید مبارک و بدلی و سید مقدوم عالم و سید محمد علی و سید اشرف و سید محمد امین و سید انور علی و سید جمال اشرف و سید امین اشرف و سید ولی و سید محیب اللہ و سید عنایت اللہ و سید کرم اللہ و سید اشرف جہاں و سید ذوالفقار اشرف و سید مقدوم جہانیہ و سید امام اشرف و سید شاردہ حسین و مولانا سید علی حسن و سید حبیب اللہ و سید محمد اشرف و مولوی سید احمد اشرف و سید ہادی اشرف و مولوی سید اشرف و مولوی شاہ نقی و سید رفیع الدین احمد و سید مرتضی اشرف و ہادی و عبداللہ و ہادی شکر اللہ فاتحہ و اخلاص و صلوات و قوانین مقدام فرید ثانی خلیفہ خلف چار وجد نورعین و ارواح پاک سید علاؤالدین و سید نظام الدین و سید محی الدین و سید فضل اشرف و سید رحم اشرف و سید افضل علی و سید اشرف علی و سید ماجد حسین و جمیع پیران چہاردم خانوادہ و خلفاء مریدین و معد کے دین خاندان شفیع و آسودگان روح آباد عالیہ جامع مہا فرزندان نبات و اخوات من ابتدائی الى یومنا هذا رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین فاتحہ و اخلاص و صلوات صحت ابدان سلطان الوقت تابعی شرع نبوی و احکام مصطفی و حضرت جانسی جادعی مخدوم ملت حضور محدث اعظمہ مع فرزندان و برادران خاندوادہ حاضرین مجلس حاجہ برائے کشود مشکلات ہر دو سرا تقدیم گویم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد